Welcome all. So now we are going to see the third chapter, pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1. Exercise 3.1 will discuss about the nature of pair of linear equations in two variables. So exercise நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஒரு 2 minutes பார்த்துடலாம். linear equation அப்படின்னா என்ன? For example, x plus 5 is equal to 3. இது linear equation ஆமா. x plus 5 அப்படின்னு அது லீனியர் எக்ஸ்பிரஷன். அதே ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை ஏதோ ஒரு நம்பருக்கோ இல்லை வேரியபிளுக்கோ ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பேர் என்ன சொல்றாங்க? லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 5 is equal to 3 is a linear equation. x is equal to 3 linear equation ஆமா, it is also a linear equation because it is equated to 3. okay. x squared equal to 3x இது linear equation x squared equal to 3x இது linear equation அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்? see the power of variable வந்து 2 இருக்கு. x cube இது linear equation கிடையாது. x power 4 இது linear equation கிடையாது. So the power of variable should be 1. power of variable 1 இருந்தா மட்டும் தான் அது வந்து linear அப்படினு சொல்லலாம். So x plus 5 is equal to 7 இதுவும் ஒரு linear equation தான். சரி, ஓகே. next, pair of linear equation. pairனா என்னது? pairனா 2. ஓகே, a couple அந்த மாதிரி சொல்றது pair. So pair of linear equation. pair of linear equation ரெண்டு linear equation இருக்கு, அவ்வளவுதான். x plus 5 is equal to 3 இது ஒரு linear equation. x is equal to 7 இது இன்னொரு linear equation. இது ரெண்டையும் ஒரே சமமா கொடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா pair of linear equation. சப்போஸ் இப்படி எழுதலாம், x plus y plus z is equal to 7. x plus y is equal to 3 இது என்னது? pair of linear equation. எல்லாமே பவர் பாருங்க, x y z மூணோட பவருமே 1 தான். x y இதோட ரெண்டு பவருமே 1 தான். சோ இது என்னது? linear equation. எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்கு? 2 இருக்கு. அதனால இது வந்து pair of linear equation. அவ்வளவுதான். அடுத்து வார்த்தை வாங்க, pair of linear equation with two variable. சரி, ஓகே. இப்போ x plus 5 equal to 3 இங்க எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு? ஒரே ஒரு வேரியபிள் x. இங்கேயும் ஒரே ஒரு வேரியபிள் x. சப்போஸ் இந்த சம் எடுப்போம், x plus y plus z equal to 7. இங்க எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு? 3 வேரியபிள் இருக்கு. x ஒரு வேரியபிள், y ஒரு வேரியபிள், z ஒரு வேரியபிள். இங்க ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. என்னது? x plus y. சோ x y ரெண்டு வேரியபிள். அப்ப இங்க என்ன சொல்றான் அப்படின்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் வித் two வேரியபிள். லீனியர்னா என்னது? பவர் ஆஃப் வேரியபிள் 1. சரி. பேர்னா என்னது? 2. ஓகே. எத்தனை வேரியபிள் இருக்கும்ன்றான்? 2 வேரியபிள். சோ two equation, the equation should be linear and it contain two variables. Let me write it. x plus y is equal to 3 or x plus 5y is equal to 15. So pair of linear equation with two variables. What are the variables? X and y. இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டே போலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x plus 2y is equal to 7, x minus x plus 3y is equal to 4. So everything are pair of linear equation with two variables. சரி, ஓகே. இப்போ இந்த ரெண்டு pair of linear equation two variable, அதாவது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை கிராஃபிக்கலா பார்த்தோம் அப்படின்னா what are all the possible ways அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So nature of equation. So if you represent both equation in graph, what are the possible? So type 1, ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் intersect ஆகலாம். or else ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் parallel ஆக இருக்கலாம். or else ரெண்டு ஈக்குவேஷன் will coincide. So if two equation, what equation? Linear equation. How much variable? Two variable. So if I take a pair of linear equation with two variable, there are three possibility way that we can represent graphically. So how they will be? They will be either in the form of intersection, or they will be in the form of parallel, or they will be in the form of coincide. சரி, ஓகே. இவ்வளவுதாங்க கான்செப்ட். ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸசைஸ் சம்குள்ள போகலாம். எக்ஸசைஸ் 3.1 ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், பேஜ் நம்பர் 44. கொஸ்டின் பாருங்க. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this intersecting? Okay. Represent this situation algebraically or graphically. Isn't this interesting? They are asking. Okay, fine. Yeah, it's interesting. Quite. Okay, fine. So, Aftab and daughter.
there are two different people. So after அப்படின்றவரை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன், டாட்டர் அப்படின்றவங்கள நான் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, 7 years ago. 7 years ago in the sense before. So 7 years ago from now. So 7 years ago na x minus 7 and y minus 7. 7 years ago அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா, 7 years ago I, who is that I? Aftab. Okay, 7 years ago I, which means Aftab is 7 times old as his daughter. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, 3 times 3 years ago. So first நம்ம இதை சால்வ் பண்ணுவோம். இதை சால்வ் பண்ணி ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் பண்ணுவோம். So x minus 7 is equal to 7y minus 49. So x minus 7y is equal to minus 7 அங்க shift பண்ணா plus 7 ஆயிடும். So minus 49 plus 7, I will be getting minus 42. Okay, fine. So இது ஒரு linear equation. 3 years after, which means 3 years after from now. So x plus 3 and y plus 3. So 3 years after எப்படி இருக்காங்க, after is 3 times elder as his daughter, y plus 3. So இதையும் நம்ம linear equation எழுதலாம். x plus 3 is equal to 3y plus 9. So x minus 3y, 3 inside போயிடுச்சுன்னா 9 minus 3, 6. So x minus 3y is equal to 6. So we are getting two linear equation with two variables. And since we are getting two linear equation, we can tell it is a pair. So we are getting a pair of linear equations with two variables. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்னா, I want to represent this in graphically. So either x இல்ல y நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போறேன். ஸோ இப்போ நான் x ஃபிக்ஸ் பண்ணனா x is equal to, which means left hand side ஒரு வேரியபிள் இருக்க மாதிரி நான் கொண்டு வந்துக்க போறேன். ஸோ 7y அங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் 7y. ஸோ x is equal to 7y minus 42 எழுதிக்கலாம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன், இதுலயும் நான் x காமன் எடுத்துக்கிறேன், which means x வர்ற மாதிரி நான் ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன். ஸோ 6 plus 3y வரும். ஸோ 3y plus 6 or 6 plus 3y எப்படி நான் எழுதிக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றத பாருங்க. கேஸ் 1. ஸோ x is equal to 7y minus 42. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் x-க்கு 0ன்னு அப்ளை பண்றேன். ஒரு கிராஃப் மாதிரி நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் x-க்கு 0ன்னு அப்ளை பண்றேன். x-க்கு 0ன்னு அப்ளை பண்ணனா என்ன கிடைக்கும், 7y minus 42 is equal to 0ன்னு கிடைக்கும். So 7y is equal to 42, y is equal to 42 divided by 7. I'll be getting the answer as 6. சரி, ஓகே. சப்போஸ் x-க்கு 7ன்னு போட்டா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், x-க்கு 7ன்னு போட்டா, சப்போஸ் x-க்கு நான் 7ன்னு போட்டேன்னா 7 is equal to 7y minus 42. minus 42 அங்க வச்சா plus 42. So 42 plus 7, 49 equal to 7y. 49 is equals to 7y. So y is equal to 49 divided by 7. So y is equal to 7. So I'm getting two coordinates. என்னென்ன கிடைக்குது, ஒன்னு 0,6, இன்னொன்னு 7,7 கிடைக்குது. சரி, இந்த x ஓட வேல்யூ வந்து எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றது? It's your own choice. It's your own choice. You can either fix x is equal to 0, 1, 2 or minus 1, 0, 1. என்ன கேட்டா 2 point is enough. Okay, because if they are asking this even in 4 mark also, you are doing two process. One is you are finding pair of linear equation two variable, then you are constructing the coordinates. After constructing the coordinates, you want to represent in the graphical form. So two coordinates is that is enough. That is well and fine. Okay, so case 2 போவோம். x is equal to 3y plus 6. இங்க x is equal to 0 ன்னு போடுறேன். போட்டா 3y plus 6 is equal to 0. Therefore 3y is equal to minus 6 ன்னு கிடைக்கும். y is equal to minus 6 by 3 என்னது minus 2 அப்படின்னு கிடைச்சிரும். சரி, ஓகே. இப்போ x-க்கு 3 ன்னு அப்ளை பண்ணுவோம். x-க்கு 3 ன்னு அப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும், 3 is equal to 3y plus 6. 6 இங்கிட்டு வந்துருச்சுன்னா minus 3 ஆயிடும். எப்படி 3 minus 6 minus 3. minus 3 equal to 3y. So y equal to minus 3 by 3. We will be getting the answer as minus 1. அப்ப இங்கே எனக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட் கிடைக்குது. என்னென்னது, ஒன்னு 0, minus 2, இன்னொன்னு
3, -1. ஓகே. இப்போ என்கிட்ட 4 கோஆர்டினேட் இருக்கு. சோ இப்போ இந்த 4 கோஆர்டினேட் 2 ஈக்குவேஷன். இத நான் வந்து கிராஃப்ல நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன். ஓகே. அப்படி கிராஃப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணா எனக்கு எப்படி கிடைக்கும்? இப்போ கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ரெட் கலர் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் x is equal to 7y minus 42. x is equal to 7y minus 42. So 0, 6, 7, 7 அந்த பாயிண்ட் வழியா கிராஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது? x is equal to 3y plus 6. இங்க எனக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட்ஸ் கிடைக்குது. 0, -2 இன்னொன்னு 3, -1. சோ இத ரெண்டையும் பாயிண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையணும். How this graph is actually it is a parallel. It's a parallel. Okay. So இதுதாங்க அவங்க கேக்குறாங்க. So they are asking us to find the pair of linear equation with two variable and to represent it graphically. அவ்வளவுதான் சொல்றாங்க. Okay. So நம்ம இப்போ செகண்ட் சம் போய்க்கலாம். Second question அதே பேஜ் நம்பர் தான், பேஜ் நம்பர் 44. The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls. So அப்ப ரெண்டு பேர் இங்க வராங்க. யார் யாரு? பேட் அண்ட் பால். சோ அப்ப ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா? அதனால நான் என்ன பண்றேன்? பேட் ஐ அம் டேக்கிங் இட் as x, பால் ஐ அம் டேக்கிங் இட் as y. சரி ஓகே. இப்போ என்ன சொல்றாரு? டீம் கோச் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் he buys 3 bats. சோ அதனால நான் 3 ன்னு எழுதிக்கிட்டேன். 6 balls அதனால நான் 6 ன்னு எழுதிருக்கேன். சரியா? for 3900 rupees. சரி வாங்கிட்டு போறாரு. later she buys another bat. another batனா ஒரே ஒரு பேட். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு and 2 more balls. 2 more balls இன்னும் ரெண்டு பால் வாங்குறாங்க. of the same kind of for 1300 rupees வாங்குறாங்க. சரி ஓகே. represent this situation algebraically and geometrically. algebraically and geometrically அப்படின்னா first they are telling us to find the linear equation with two variable. அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கிராஃப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்றாங்க. சரி ஓகே. இப்போ நான் பேட்டும் பாலும் வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கேன் அப்படின்றத பார்ப்போம். So 3 bat and 6 balls. So 3x bat x ball y. So 3x plus 6y ரெண்டு சேர்த்து எவ்வளவு வாங்கிருக்காங்க? 3900 rupees வாங்கிருக்காங்க. So அது ஈக்குவேஷன் 1. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரே ஒரு பேட் 1x so x plus 2 ball 2y equal to 1300 1300 ரூபாய்க்கு வாங்கிருக்காங்க. So 1300. So ரெண்டு ஈக்குவேஷன். So I got a pair of linear equation. இல்லையா? linear equation தானே? ஆமா linear equation. எத்தனை equation? ரெண்டு. ரெண்டு என்ன பேர்? சரி ஓகே. 2 வேரியபிள் இருக்கா? இருக்கு. x y x y. So first algebraically என்னோட வேலை முடிஞ்சு. அடுத்து என்ன பண்ணனும்? கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும். கிராஃபிக்கலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன வேணும்? கிராஃப்னு உள்ள வந்துட்டாலே நமக்கு என்ன வேணும்? கோஆர்டினேட் வேணும். சோ இப்போ கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்க போறோம். சரி ஓகே. கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி முதல்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பாருங்க. ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷனை என்னத்தையாச்சும் டிவைட் பண்ணா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்படி எடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க. இப்போ போன சம் பாருங்க. ஒரு ஈக்குவேஷன் x minus 7y is equal to minus 42. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் x minus 3y equal to 6. ரெண்டுக்கும் ஒரு 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 சம்பந்தமே இல்லை. 7y இருக்கு, 3y இருக்கு, 42 இருக்கு, 6 இருக்கு. எந்த டேபிளும் டிவைடே ஆகாம இருக்கு. ஆனா இந்த क्वेश्चन பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 3 6 3900 எல்லாமே 3 டேபிள்ல டிவைட் ஆகுற மாதிரி இருக்கா? அப்படி 3 டேபிள்ல டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா என்னது? நமக்கு கொஞ்சம் வர்க் ரெடியூஸ் ஆகும். சோ ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். சோ டிவைட் 1/3. சோ பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? x plus 2y equal to 1300. அடடே நான் 3 ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குது. அந்த ஆன்சர் என்னவா இருக்கு? அது செகண்ட் ஈக்குவேஷனா இருக்கு. சோ நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 3 ஆல் டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சர் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன். சோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சது எப்படி இருக்குன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவலா இருக்கு. சோ ஈக்குவேஷன் 2 ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் 3. அப்போ I got a pair of linear equations with two variable. Both equations are same. இப்படி எழுதலாம் தப்பே இல்லையே. ஏன்னா என்ன கேட்கறான்? pair of linear equation கேட்கறான். இது 2 variable. நான் ரெண்டு எழுதிக்கிறேன். என்ன தப்பு இருக்கு? சோ இது கரெக்ட் தான். whatever we did is correct so far. சரி இப்போ இதை எப்படி கிராஃப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? as I said ஒண்ணு x ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இல்ல y ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. சரி நான் இப்போ x ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். x ஃபிக்ஸ் பண்ணா 2y அங்கிட்டு போயிடும். so x is equal to 1300 minus 2y. நான் சொன்ன மாதிரியே x க்கு ஆர்பிட்ரரியா நம்ம என்ன வேல்யூ வேணும்னு கொடுக்கலாம். சோ நான் டைரக்டா எடுத்து 0 கொடுத்துறேன். because I want to make my work very simple. so x is equal to 0. so x equal to 0 கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1300 minus 2y is equal to 0 கிடைக்கும். 2y அங்கிட்டு கொண்டு போங்க. 1300 is equal to 2y.
அது 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. y = 1300 divided by 2y பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 ஆல் டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா I will be getting the answer as 650. 1300 divided by 2 I will be getting the answer as 650. ஸோ அதான் இங்க எழுதியிருக்கேன். 0, 650. சரி ஓகே. இது 2 டேபிளால டிவைட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். 2 டேபிளால டிவைட் ஆகக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா, அது ஈவன் நம்பரா இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால நான் என்ன பண்றேன்? x = 100 எடுத்துட்டேன். எடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கு? 100 is equal to 1300 minus 2y கிடைக்குமா? இப்போ 100 இங்கிட்டு தூக்குங்க. 2y இங்கிட்டு தூக்குங்க. மைனஸ். ஸோ இப்போ 2y is equal to 1300 minus 100 என்ன வரும்? 1200. அத y 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. 1200 divided by 2 I'll be getting answer 600. ஸோ அதான் இங்க எழுதியிருக்கேன். அப்ப எனக்கு எத்தனை கோஆர்டினேட் கிடைச்சிருக்கு? எனக்கு 2 கோஆர்டினேட் கிடைச்சிருக்கு. என்னென்ன அந்த கோஆர்டினேட்? ஒண்ணு 0,650 இன்னொன்னு 100,600. இப்ப இந்த 2 கோஆர்டினேட்டையும் நான் கிராஃப்ல அப்ளை பண்றேன். ஸோ அப்ளை பண்ணா 0,650 100,600 இது ரெண்டையும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு இது பண்ணுங்க. ஸோ இது எப்படி இருக்குங்க? இட் கோஇன்சைட் ரைட்? கோஇன்சைட். ரெண்டும் ஒண்ணு தானே? ஒன்னோட ஒண்ணு மிங்கிள் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வாட்? இட் இஸ் கோஇன்சைட். திஸ் இஸ் த செகண்ட் சம். சரி ஓகே. அடுத்து தேர்ட் சம் போலாம். தேர்ட் சம். The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes. அப்ப இங்க ரெண்டு பேர் இன்வால்வ் ஆறாங்க. யார் யாரு? ஒன்னு ஆப்பிள், இன்னொன்னு கிரேப்ஸ். ஓகே. ஆப்பிள் x ன்னு எடுத்துக்கலாம், கிரேப்ஸ் y ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. So the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. So 2 kg of apple and 1 kg of grapes எவ்வளவுங்கன்றாங்க? 160 rupees. சரி. After a month, ஒரு மாசம் கழிச்சு திரும்ப வாங்குறான். என்னது? 4 kg of apples and 2 kg of grapes. அது எவ்வளவுன்றாங்க? 300 rupees. சரி ஓகே. Represent the situation graphically and geometrically. அதேதான். கிராஃபிக்கலாவும் ஜியோமெட்ரிக்கலாவும் சாரி algebraically and geometrically. Okay fine. அது பார்ப்போம். Algebraically in the sense you have to find the pair of linear equation with two variable. Okay. So apple x, grape y. So 2x plus y ஒரே ஒரு 1 kg தானே? அதனால 1y y. So 2x plus y is equal to 160. முடிஞ்சு. 4x plus 2y equal to 300. முடிஞ்சு. So அவங்க சொன்ன algebraically மெத்தட் முடிஞ்சு. என்னது? finding pair of linear equation two variable. சரி ஓகே. நான் போன டே சொன்னேன். ஏதாச்சும் டிவைட் பண்ணா கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை ஆகும் அப்படின்ட்டு. இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 2 ஆல டிவைட் பண்ண முடியுமா? டிவைட் பண்ணலாம். டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? டிவைட் பண்ணா எனக்கு வந்து 2x plus y is equal to 115 கிடைக்கும். ஆனா அப்படி நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியும் எனக்கு ஏதாச்சும் யூஸ் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவலா இருக்கா? இல்ல. ஆனா சிம்பிளிஃபை பண்ணணுமா? பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சிம்பிளிஃபை. சரி எனக்கு இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் வேணாம். அவன் என்ன கொடுத்துருக்கானோ நான் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். பண்ணுங்க. டைரக்டா பண்ணுங்க. சோ அதான் இப்ப நான் பண்ண போறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் ஆகல. சோ அதனால நான் அப்படியே டைரக்டா வச்சுக்கிறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். x ஃபிக்ஸ் பண்றேன். சோ 2x is equal to 160 minus y. அதே மாதிரி x க்கு 0 அப்ளை பண்றேன். 0 அப்ளை பண்ணனா 160 minus y equal to 0, y equal to 116 கிடைச்சு. அதே மாதிரி x க்கு வந்து நான் 10 ன்னு அப்ளை பண்றேன். ஏன்னா 2 ஆல கொஞ்சம் போகுது இல்லையா? அதனால 2 into 10 20. So 20 இங்கிட்டு போய்டும், y இங்கிட்டு வந்துச்சுனா y is equal to 140. 160 minus 20 140 கிடைக்கும். சோ ரெண்டு கோஆர்டினேட் கிடைக்குது. என்னது? ஒன்னு 0,160 இன்னொன்னு 10,140. சரி ஓகே. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் உள்ள கொண்டு வாங்க. இங்கே நான் x ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். 4x is equal to 300 minus 2y. சரி. இங்கே x க்கு 0 அப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்குது? 300 equal to 2y கிடைக்கும். y equal to 150. கிடைச்சிருச்சா? கிடைச்சிருச்சு. ரைட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்க்கு வந்து நான் 5 அப்ளை பண்றேன். ஏன்? ஏன்னா இங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அதனால நான் அப்ளை பண்றேன். சரி நான் வந்து எனக்கு கஷ்டப்பட விரும்பல. நான் 0 1 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இல்ல 0 1 ன்னு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இல்ல -1 0 1 எடுத்துக்கிறேன். யுவர் விஷ். Whatever you are taking for x, you will be getting some values of y, and if you apply in the graph, it will be getting the same answer of what you are doing as well as what I am doing. So no problem with that. Okay fine. So இப்போ x க்கு 5 எடுத்தீங்கன்னா 4 into 5 20 ன்னு கிடைக்கும். சரி ஓகே. 20 equal to 300 minus 2y ன்னு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ 20 அங்கிட்டு போய்டும், 2y இங்கிட்டு வந்துரும். அந்த என்ன கிடைக்கும்? 2y equal to 300 minus 20 என்னது? 280. y equal to 280 divided by 2. 2 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு 140 கிடைக்கும். அப்ப இங்க எனக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட் கிடைக்குதா? என்னது? 0,150 இன்னொன்னு என்னது? 5,140. ரைட் கிடைச்சிருச்சு. இப்போ எனக்கு 4 கோஆர்டினேட் இருக்கு, 2 ஈக்குவேஷன் இருக்கு. சோ நான் தனித்தனியா ரெப்ரசன்ட் பண்றேன். சோ ரெட் லைன் வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் 2x is equal to 160 minus y. இன்னொன்னு என்ன கிடைக்குது? 4x is equal to 300 minus 2y.
இந்த 2 ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குங்க? திஸ் லுக்ஸ் லைக் எ பேரலல். அவ்வளோதாங்க. ஸோ ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, குடுத்திருக்கக்கூடிய வேர்ட் ப்ராப்ளம் விச் மீன்ஸ் எ சிட்யூவேஷன் ஒரு அஃப்டாப் அண்ட் டாட்டரா இருக்கட்டும், பேட் அண்ட் பாலா இருக்கட்டும், ஆப்பிள் அண்ட் கிரேப்பா இருக்கட்டும். குடுத்திருக்கக்கூடிய 2 சிட்யூவேஷன 2 வேரியபிளா எடுத்துக்கோ. எக்ஸ், ஒய் எடுத்தாச்சு. அத வச்சு நீ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணு. என்ன மாரி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்? லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணு. சரி. லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஹவ் த லீனியர் ஈக்குவேஷன் லுக்ஸ் லைக் கிராபிக்கலி அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம். So to represent it graphically, what we need? We need coordinates. So to find the coordinates, I am fixing either x or y. So அதை fix பண்ணி I am getting some coordinates. Using those coordinates, I am drawing some lines in the graph and I am telling the nature. What is their nature? There are 3 kinds of nature. என்னென்னது? It will be either intersecting or it will be parallel or it will be coincident. So அது என்னன்றதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். ஸோ அப்கமிங் 3.2 3.3லாம் எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம்? ஹவு டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். தேங்க் யூ. வில் மீட் ஆன் எக்ஸசைஸ் 3.2.